The story begins at a time when France was divided into provinces or dukedoms. এই গল্প এমন একটা সময়ে শুরু হচ্ছে যখন অনেকগুলো প্রদেশে বিভক্ত ছিল ফ্রান্স দেশটা। In one such province, there was a usurper who had deposed and banished his elder brother, the lawful duke. এরকমই একটা প্রদেশে একজন ক্ষমতা দখলকারী তার দাদাকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন এবং তার দাদাই ছিলেন বৈধ ডিউক। The duke, who was driven away from his kingdom by his younger brother, retired to the forest of Arden along with his faithful followers. যে ডিউককে তার রাজত্ব থেকে তার ছোট ভাই তাড়িয়ে দিয়েছিল তিনি আর্ডেনের জঙ্গলে অবসর জীবন যাপন করতে শুরু করলেন তার অনুচরবৃন্দের সঙ্গে। These people soon got accustomed to the lazy life of the forest and they felt it to be more relaxing than the life of a court. এসব মানুষেরা শীঘ্রই জঙ্গলের অলস জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং রাজসভা থেকে জঙ্গলের জীবনটাই তাদের বেশি আরামদায়ক মনে হলো। They led the life like that of Robin Hood of England, and to this forest many noble youths came and spent their leisure time as they did in the Golden Age. তারা ইংল্যান্ডের রবিনহুডের মতো জীবনযাপন করতে শুরু করলেন এবং স্বর্ণযুগের মতো অভিজাত পরিবারের তরুণরাও জঙ্গলে আসত সময় কাটাতে। In summer, they took rest under the shade of the trees, watching the playful sports of the forest deer. তারা গ্রীষ্মকালে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিত এবং বুনো হরিণদের খেলা দেখত। They even felt sad that they had to kill those deer for food. তারা খুব দুঃখ পেত যে খাবার জন্য তাদের এই হরিণগুলোকে মারতে হতো। In winter, when the cold wind blew, the duke suffered from cold, but said, "These chilling winds which blow upon my body are true counselors. They do not flatter, but represent truly to me my condition. And though they bite sharply, death is nothing like as keen as that of unkindness and ingratitude." শীত পড়তেই শুরু হয়ে যেত কনকনে হাওয়া বওয়া। তখন ডিউক শীতে কাবু হয়ে যেতেন, কিন্তু বলতেন, ঠান্ডা হাওয়া আমার প্রকৃত উপদেষ্টা এবং আমার শরীরে লাগলে আমার প্রকৃত বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে পারি। এটা আমাকে তোষামত করার জন্য কোনো বাড়তি প্রশংসা করে না, আমার আসল অবস্থাটাই বলে দেয়। যদিও এদের কামড় বেশ জোরালো, তবে তার যন্ত্রণা ও অকৃতজ্ঞতা নিষ্ঠুর দংশনের মতো নয়। He remarked that men might say against adversities, but there are some uses of a poisonous toad. তিনি মন্তব্য করতেন যে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলে, কিন্তু বিষধর কোলা ব্যাঙের মাথার রস থেকে যে ওষুধ পাওয়া যায় তারও কিছু উপকারিতা আছে। In this way, the duke took lessons from nature, and he found tongues in trees, books in the flowing streams, sermons in stones, and good in everything. এইভাবে প্রকৃতির কাছ থেকে ডিউক পাঠ নিতেন এবং তিনি খুঁজে পেতেন যে গাছেরা কথা বলে, বহমান স্রোতের কাছে শেখার আছে, পাথরে লেখা আছে ধর্মের উপদেশ, আর সব কিছুতেই ভালোর অস্তিত্ব আছে। The banished duke had a daughter named Rosalind, and like her father, she was also thrown out of the dukedom. এই নির্বাসিত ডিউকের মেয়ের নাম ছিল রোজালিন্ড এবং তাকেও তার বাবার মতো
রাজত্ব থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। But she still remained in the palace, being the companion of Celia, the present duke's daughter. কিন্তু সে বর্তমান ডিউকের মেয়ে সিলিয়ার বন্ধু ছিল, তাই প্রাসাদে থেকে গিয়েছিল। The discord between the duke and his brother did not at all affect the friendship between the two sisters. ডিউক ও তার ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ দুই বোনের বন্ধুত্বকে নষ্ট করতে পারেনি। In fact, Celia tried to comfort Rosalind whenever she became sad thinking of her father. আসলে যখনই রোজালিন্ড তার বাবার জন্য মন খারাপ করত, সিলিয়া তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত। One day, when Celia was talking to Rosalind in her usual kind manner, a messenger came with the news that there would be a wrestling match, and they could go and watch that if they so wanted. একদিন যখন সিলিয়া তার অভ্যস্ত নরম স্বরে রোজালিন্ডের সঙ্গে কথা বলছিল, একজন দূত এসে খবর দিয়ে গেল যে একটা কুস্তি প্রতিযোগিতা হবে এবং তারা দেখতে চাইলে সেটা দেখতে পারে। সিলিয়া agreed to go, thinking that it would amuse Rosalind. সিলিয়া যেতে রাজি হয়ে গেল এই ভেবে যে রোজালিন্ড হয়তো এতে খুশি হবে। During those times, wrestling matches were viewed by noble ladies and princesses, being a favorite sport of princes. তখনকার দিনে কুস্তি রাজপরিবারের সদস্যদের প্রিয় খেলা ছিল, সেজন্য অভিজাত মহিলারা ও রাজপরিবারের নারীরা এই খেলা দেখতে যেত। But here they thought that they would face a tragedy, as a practiced wrestler was to fight an inexperienced young man. কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের মনে হতে লাগলো যে তারা একটা দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী থাকবে, কারণ একজন পরিণত কুস্তিগীরের সঙ্গে লড়বে একজন অনভিজ্ঞ তরুণ। When the dukes saw that both the ladies had come to watch such an uneven match between a practiced wrestler and a young man, the duke asked them to dissuade the young man from fighting. যখন ডিউক দেখলেন যে দুজন মহিলা এমন একটি অসম লড়াই দেখতে এসেছে, তখন তিনি এদের বললেন তরুণ কুস্তিগীরটিকে লড়াই থেকে বিরত করতে। At first, Celia tried to resist the youth from taking up such an unequal challenge, and then Rosalind, by her kind words, tried to change his mind from the ensuing fight. প্রথমে সিলিয়া চেষ্টা করলেন এবং পরে রোজালিন্ড তার নরম কথা দিয়ে যুবকটির মন ভোলানোর চেষ্টা করলেন। But after hearing the entreaties of the ladies, the youth became all the more determined to prove his valor in front of the fair ladies. কিন্তু দুজন সুন্দরী মহিলার কথা শোনার পর সেই তরুণ তার সামর্থ্য প্রমাণ করার জন্য বেশি করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। He refused to listen to them, but he said in such a graceful manner that both the ladies became more concerned of him. তাদের দুজনের কথা সে শুনল না, কিন্তু সে এতটাই মার্জিতভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানালো যে এই দুই নারী তার জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। He said, I am sorry to deny such fair and beautiful ladies anything. সে জানালো এই দুই সুন্দরী মহিলার কথা অমান্য করতে সে খুব দুঃখ পাচ্ছে। He also said that he would like the ladies to wish for him, and if he was defeated, he would not be ashamed, and even if he was killed, there was no one to lament for him in this world. সে আরও বলল যে ভদ্রমহিলারা তার জন্য শুভকামনা করলে তার ভালো লাগবে, আর যদি হেরেও যায়
তাহলে লজ্জা পাবার কিছু নেই, এবং যদি মরেও যায় তাহলে তার জন্য কাঁদার মতো এই পৃথিবীতে কেউ নেই। He said that he was only a person who filled up space in this world, and it would be better supplied if he vacated his space. সে এটাও বলল যে এমনই একজন মানুষ সে, যে পৃথিবীতে একটা অংশ ভর্তি করে রেখেছে, এবং যদি সে সেটা খালি করে দেয় তবে এটা আরো ভালোভাবে পূরণ হয়ে যাবে। The wrestling match began. কুস্তি প্রতিযোগিতা শুরু হলো। Celia wished that the youth would not be hurt during the bout. সিলিয়া প্রার্থনা করল যেন তরুণটির কোনো ক্ষতি না হয় প্রতিযোগিতার সময়। But Rosalind was more concerned. কিন্তু রোজালিন্ড আরো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ল। She had an inclination towards him because she felt pity for his friendless condition. তরুণটির নির্বান্ধব অবস্থার জন্য রোজালিন্ড করুণায় তার প্রতি বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। It seemed that she had almost fallen in love for him. মনে হলো সে যেন তরুণটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। The inspiration the youth got from the ladies worked wonders for him, and he defeated his opponent in such a way that for some time he could not even talk. দুই মহিলার কাছ থেকে তরুণটি যে প্রেরণা পেল তা অবিশ্বাস্যভাবে কাজ করল, এবং সে তার প্রতিপক্ষকে এমনভাবে হারালো যে তার পক্ষে কিছুক্ষণ কথা বলাই সম্ভব হলো না। The Duke Frederick was very pleased with the youth's skill and courage and wanted to know more about him. Duke Frederick তার দক্ষতা ও সাহস দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তিনি তরুণটির ব্যাপারে আরো বেশি কিছু জানতে আগ্রহী হলেন। The youth introduced himself as Orlando, the younger son of Sir Roland D. Boys. তরুণটি তার পরিচয় দিল যে সে অরল্যান্ডো এবং সে রোল্যান্ড ডি বয়েজের সন্তান। স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজ ওয়াজ ডেড. স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজ মারা গিয়েছিলেন। বাট when he was alive, he was a friend of the banished duke. কিন্তু যখন উনি বেঁচে ছিলেন উনি নির্বাসিত ডিউকের বন্ধু ছিলেন। So, on hearing that Orlando was his son, the Duke was displeased and wished he had been the son of someone else. সেজন্য এটা শুনে বর্তমান ডিউক অখুশি হলেন এবং অরল্যান্ডো অন্য কারুর সন্তান হলে তার ভালো লাগতো। Rosalind was very happy to hear that Orlando was the son of one of her father's favorite, and confessed to Celia, "My father loved Sir Roland D. Boys, and if I had known that Orlando was his son, I would have added entreaties to my tears before he should have ventured." অরল্যান্ডো তার বাবার বন্ধুর ছেলে শুনে রোজালিন্ড খুব খুশি হলো এবং সিলিয়াকে মনের কথা বলেই ফেলল। আমার বাবা রোল্যান্ড ডি বয়েজকে ভালোবাসতেন, আর এটা যদি আমি জানতাম আগে তাহলে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামার আগে কান্নাকাটি করে অনুনয় বিনয় করতাম তরুণটির কাছে। The ladies went to him and seeing that he was sad due to the displeasure of the Duke, spoke to him kindly, and Rosalind even gave him her chain from her neck and said that had she not been out of fortune, she would have given him a more valuable gift. দুই বান্ধবী অরল্যান্ডোর কাছে গেল এবং ডিউকের বিরক্তির কারণে তাকে মনমরা দেখে সান্ত্বনা দিল। রোজালিন্ড তার গলার হারটা তাকে দিল আর বলল তার ভাগ্য যদি খারাপ না হতো সে তাকে আরো ভালো উপহার দিত।
When the cousin sisters were alone, they talked of the young wrestler. যখন দুই বোনের আশেপাশে আর কেউ ছিল না, তখন তারা এই তরুণ কুস্তিগিরের সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। Celia thought that Rosalind must have fallen in love with Orlando, and she said, "Is it possible that you should fall in love so suddenly?" সিলিয়ার ধারণা হলো রোজাল্যান্ড নিশ্চয়ই অরল্যান্ডোর প্রেমে পড়েছে। সে জানতে চাইল, এটা কিভাবে সম্ভব হলো যে তুই হঠাৎ প্রেমে পড়ে গেলি? রোজাল্যান্ড রিপ্লাইড, "দ্য ডিউক, মাই ফাদার, লাভড হিজ ফাদার ডিয়ারলি." রোজাল্যান্ড বলল, আমার বাবা ওর বাবাকে ভালোবাসতেন। সিলিয়া রিমার্কড দ্যাট দো হার ফাদার হ্যাড displeasure for young Orlando, she herself did not feel so. সিলিয়া মন্তব্য করল যে তার বাবা যদিও অরল্যান্ডোকে অপছন্দ করে, তা সত্ত্বেও সে তো অরল্যান্ডোকে অপছন্দ করে না। Frederick was enraged at the sight of Sir Roland de Boys' son. Sir Roland de Boys-এর ছেলেকে দেখে ফ্রেডরিক প্রচণ্ড ছুটে গেলেন। It reminded him of the many friends of the banished duke. তাকে দেখলেই নির্বাসিত ডিউকের অনেক বন্ধুর কথা মনে পড়ে যায়। He was lately displeased with Rosalind, as she was praised for her virtues, and the people pitied her for her father. তিনি সম্প্রতি রোজাল্যান্ডের ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ মানুষজন তার প্রশংসা করত তার গুণের জন্য এবং তার পিতার জন্য তাকে করুণা করত। Now, all of a sudden, Frederick became angry and entered the room of the ladies while they were still discussing about Orlando. হঠাৎ ফ্রেডরিক প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন এবং দুই বোনের ঘরে ঢুকে পড়লেন যখন তারা অরল্যান্ডোকে নিয়ে আলোচনা করছিল। So he ordered Rosalind to join her father in the forest. সেই জন্য তিনি রোজাল্যান্ডকে নির্দেশ দিলেন যাতে রোজাল্যান্ড তার বাবার কাছে জঙ্গলে চলে যায়। সিলিয়া pleaded in favor of her sister, but the duke turned a deaf ear to any such request. সিলিয়া তার বোনের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করল, কিন্তু ডিউকের কিছুতেই মন গলল না। He said, "She is too subtle for you. Her smoothness, her very silence, and her patience speak to the people, and they pity her." তিনি সিলিয়াকে বললেন, ওই মেয়েটা তোমার থেকে অনেক বেশি চালাক। ওর শান্ত স্বভাব, মুখ বুজে থাকা, ওর ধৈর্যে মানুষ আকৃষ্ট হয়, সবাই ওকে সহানুভূতি দেখায়। You are a fool to plead for her, for you will seem more bright and virtuous when she is gone. Therefore, don't speak for her, and the decision that I have taken is irrevocable. তুমি বোকা বলেই ওর হয়ে ওকালতি করছো। ও না থাকলে তোমার গুণগুলো আরো বেশি লোকের নজরে আসবে। তুমি চুপ করে থাকো। আমার সিদ্ধান্ত আমি পরিবর্তন করতে পারবো না। When Celia could not change her father's mind to keep Rosalind in the palace, she decided to accompany Rosalind to the forest of Arden in search of her father. যখন সিলিয়া তার পিতার মত পরিবর্তন করতে পারল না রোজাল্যান্ডকে রাজপ্রাসাদে রাখার ব্যাপারে, সে স্থির করল রোজাল্যান্ডের সঙ্গে আর্ডেনের জঙ্গলে যাবে তার বাবাকে খুঁজতে। Before they set out, they decided to change their clothes, as it would be unsafe for two young ladies to travel alone in rich attire. বেরোনোর আগে তারা স্থির করল যে তাদের পোশাক পরিবর্তন করে নেবে, যেহেতু দুজন কম বয়সী নারীর পক্ষে দামি জামাকাপড় পরে ভ্রমণে বেরোনো ভালো নয়। Rosalind thought that one could disguise herself as a male, and as she was taller than Celia, she decided to dress as a country lad, and Celia could dress as a country lass, and they would introduce themselves
as brother and sister. রোজালিন্ড মনে হলো যে সে গ্রাম্য ছেলেদের পোশাক পরতে পারে যেহেতু সে সিলিয়ার থেকে লম্বা, আর সিলিয়া পরবে গ্রাম্য মেয়েদের পোশাক এবং তারা নিজেদের পরিচয় দেবে ভাই বোন হিসেবে। Rosalind would call herself as Ganymede and Celia would be called Eliana. Rosalind নিজের পরিচয় দেবে গ্যানিমেড হিসেবে আর সিলিয়ার পরিচয় হবে এলিয়ানা। In this disguise, with money and their jewels, they set out on their journey to the forest of Arden, a long way from the Duke's kingdom. এই ছদ্মবেশে তারা কিছু টাকা পয়সা আর গয়নাগাটি নিয়ে ডিউকের রাজ্য থেকে অনেক দূরে সেই আর্ডেনের জঙ্গলের দিকে রওনা দিল। The lady Rosalind Ganymede, in accordance to her dress, put an attitude to her sister, who left the luxury of the palace for their true love to each other. Rosalind এখন গ্যানিমেড, সে সিলিয়ার সঙ্গে দাদার মতোই ব্যবহার করছে। সিলিয়া বোনের প্রতি ভালোবাসার টানে রাজকীয় বিলাসিতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। So they walked along, Rosalind showing a cheerful spirit, as if he was the real Ganymede, the rustic and stout-hearted brother of the gentle village maiden Eliana. তারা হেঁটে চলল এবং রোজালিন্ড এমন প্রাণখোলা মেজাজে চলতে লাগলো যেন সত্যিই সে গ্যানিমেড, শান্ত গ্রাম্য মেয়ের সাহসী দাদা। When they reached the forest of Arden, they did not get the inns or food or the good accommodation that they had got till then. যখন তারা আর্ডেনের জঙ্গলে পৌঁছল, তারা খাবার বা থাকার জায়গা বা সরাইখানা কিছুই পেল না, যেসব তারা এতদিন পেয়ে এসেছে। গ্যানিমেড, who had hitherto cheered her sister, confessed that she could cry out of fatigue and hunger. গ্যানিমেড, যে এতক্ষণ পর্যন্ত তার বোনকে উৎসাহ দিয়ে আসছিল, সেও পর্যন্ত স্বীকার করে নিল যে তার ক্লান্তিতে এবং খিদে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। When Eliana declared that she could walk no further, Rosalind tried to find out where they could get rest and food. যখন এলিয়ানা ঘোষণা করল যে সে আর হাঁটতে পারবে না, রোজালিন্ড এমন একটা জায়গার খোঁজ করার চেষ্টা করল যেখানে তারা বিশ্রাম এবং খাবার পাবে। But they were certain that they were lost. কিন্তু তারা নিশ্চিত ছিল যে তারা হারিয়ে গিয়েছে। Just then they met a countryman and asked him where they could get some food and the place to rest in exchange of money or gold. ঠিক সেই সময়ে তাদের এক গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হলো, যার কাছে তারা জানতে চাইল অর্থ বা সোনার বিনিময়ে তারা কোথায় খাবার বা বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা পাবে। He said that he was the servant of a shepherd who was going to sell off his house, and so they did not have much to entertain them. লোকটি বলল সে একজন মেষপালকের কাছে কাজ করে এবং সেই মেষপালক তার বাড়িঘর বেচতে চায়, সেই জন্য মানুষের যত্ন আত্তে করার মতো বেশি কিছু তাদের নেই। But if they wanted it, they were welcome to their house. কিন্তু এই অতিথিরা যদি চায় ওই বাড়িতে তারা যেতে পারে। They followed the man and bought the house and the sheep and also took the man to wait on them. তারা লোকটির সঙ্গে গেল, ওই বাড়ি ও কতগুলি ভেড়া কিনে নিল এবং লোকটিকে কাজকর্ম করার জন্য তাদের সঙ্গে রেখে দিল। Thus they decided to stay till they could find the part of the forest where the banished duke stayed with his followers. সিলিয়া ও রোজালিন্ড ঠিক করলো যে যতক্ষণ না জঙ্গলের সেই জায়গাটা চিহ্নিত করতে পারছে যেখানে নির্বাসিত ডিউক তার অনুগামীদের নিয়ে রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ওখানেই থাকবে। The two sisters
settled in their new cottage life very comfortably and fancied themselves to be the shepherd and shepherdess. নতুন কুটিরে দুই বোন বেশ আরাম করে থাকতে লাগলো এবং নিজেদের মেষপালক এবং মেষপালিকা ভাবতে লাগলো। Yet sometimes Ganymede remembered the youth Orlando and thought that he was so far away from her. যদিও গ্যানিমেডের মাঝে মাঝে মনে পড়তে লাগলো তরুণ অরল্যান্ডোর কথা এবং সে ভাবতো যে অরল্যান্ডো অনেক দূরে আছে তার থেকে। But it soon came to light that he was also in the forest of Arden following certain circumstances. কিন্তু শীঘ্রই জানা গেল যে সেও ফরেস্ট অফ আর্ডেনেই আছে কিছু বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। Orlando was the younger son of Sir Roland de Boys, and when he died, he placed Orlando in the custody of his elder son, requesting him to bring up his brother with proper care. Sir Roland de Boys এর কনিষ্ঠ সন্তান ছিল অরল্যান্ডো এবং মৃত্যুর সময় তিনি তার জ্যেষ্ঠ সন্তানের তত্ত্বাবধানে অরল্যান্ডোকে রেখে গিয়েছিলেন এবং তাকে অনুরোধ করেছিলেন তার ভাইকে যেন সে যত্নে বড় করে। Oliver, the elder brother, however, did not keep the request of his father and likewise did not educate Orlando in a school. তার বড় ভাই অলিভার পিতার অনুরোধ রক্ষা করেননি এবং সেই মতো অরল্যান্ডোকে স্কুলে পড়াশোনা করায়নি। Orlando, even without the care and help of his brother, grew up to be a fine man, and Oliver hated him more for that. দাদার সাহায্য ছাড়াই অরল্যান্ডো বড় হয়ে একজন খুব ভালো মানুষ হলেন এবং এই জন্য অলিভার তাকে আরো বেশি অপছন্দ করত। He was the one who had arranged for the fight as he wanted to get rid of his younger brother. সেই এই কুস্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল যেহেতু সে তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল। But as fate would have it, Orlando won the wrestling match. কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে অরল্যান্ডো কুস্তি প্রতিযোগিতা জিতে যায়। Nevertheless, he was sad at the disposition of his brother, and being friendless, he wished not to live. দাদার ব্যবহার তাকে খুব দুঃখিত করেছিল এবং সঙ্গীহীন জীবন অরল্যান্ডোর একদম ভালো লাগতো না। When Oliver heard of the victory news of his younger brother Orlando, his jealousy knew no bounds. যখন অলিভার তার ছোট ভাই অরল্যান্ডোর জয়ের খবর পেল তখন তার ঈর্ষা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। He vowed to burn his brother alive in his chamber while he slept. সে শপথ নিল তার ভাইকে সে পুড়িয়ে মারবে জীবন্ত অবস্থায় তার ঘরের মধ্যেই যখন সে ঘুমিয়ে থাকবে। This was overheard by one of the old servants of Sir Roland, and he at once set out to warn Orlando of his impending danger. এই কথাটা স্যার রোল্যান্ডের একজন পুরাতন ভৃত্য শুনে ফেলে এবং সে বেরিয়ে পড়ে অরল্যান্ডোকে তার আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য। He had a special affection for Orlando as he very much resembled his father. তিনি অরল্যান্ডোকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন কারণ অরল্যান্ডো একেবারেই তার বাবার মতো দেখতে ছিল। Hence, as soon as he saw Orlando, he broke into passionate exclamations. "Oh, my gentle master! My sweet master! You memory of old Sir Roland! Why are you virtuous? Why are you gentle, strong, and valiant? And why would you be so fond to overcome the famous wrestler? Your praises come too swiftly home before you." সেজন্য অরল্যান্ডোকে দেখা মাত্রই ভৃত্যটি আবেগে চিৎকার করে উঠল, "ও খোকা বাবু, তোমাকে দেখলে আমার প্রাক্তন মনিবের কথা মনে পড়ে যায়। তুমি কেন এত ভালো হলে বলো তো? কেন তুমি এত নম্র, তেজস্বী আর সাহসী হলে? কেন এই নামকরা কুস্তিগিরকে হারিয়ে সবার মন জয় করে নিলে?
তোমার সুনাম তোমার আগেই তোমার বাড়িতে এসে পৌঁছে গিয়েছে। Orlando could not comprehend what the matter was, and the servant explained to him the reason for his concern, stating the plan of his brother to burn him in his own chamber. অরল্যান্ডো ব্যাপারটা বুঝতে পারল না এবং ভৃত্যটি তাকে বুঝিয়ে দিল তার চিন্তার কারণটা এবং জানালো তার দাদা তাকে ঘরের মধ্যে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করছে। Adam, as the servant was named, advised Orlando to flee the place, and he, knowing very well that Orlando had no money, brought him whatever money he had saved for future use. ভৃত্যটির নাম ছিল অ্যাডাম এবং সে অরল্যান্ডোকে উপদেশ দিল যাতে ওই জায়গা থেকে সে পালিয়ে যায় এবং সে ভালোভাবেই জানে অরল্যান্ডোর কাছে কোনো অর্থ নেই, সেই জন্য অ্যাডাম যত অর্থ জমা করতে পেরেছিল ভবিষ্যতের জন্য সেটাই অরল্যান্ডোর জন্য নিয়ে এসেছিল। Saying that, he gave the gold amounting to 500 crowns to Orlando and requested Orlando to allow him to be his servant, and promised that though he looked old, he would take good care of Orlando and work for him. এই কথা বলে সে অরল্যান্ডোকে সোনা দিল যার অর্থমূল্য 500 ক্রাউন এবং অরল্যান্ডোকে অনুরোধ করলো যে তার কাছে সে ভৃত্য হিসেবেই কাজ করতে চায় এবং প্রতিশ্রুতি দিল যে তাকে বৃদ্ধ মনে হলো সে অরল্যান্ডোর বিশেষ যত্ন নিতে পারবে এবং তার কাছে সে কাজ করতে চায়। Orlando was pleased and grateful at the faithfulness of Adam, whom he addressed as good old man, and at once they set out with the promise that he would find some work before they had spent the savings that Adam had given him. অরল্যান্ডো খুশি হলো এবং কৃতজ্ঞ থাকলো অ্যাডামের বিশ্বস্ততা দেখে এবং বলল, তুমি ভালো বুড়ো, এবং অবিলম্বে তারা বেরিয়ে পড়ল এবং অরল্যান্ডো জানালো যে অ্যাডামের দেয়া সঞ্চিত অর্থ শেষ হবার আগেই সে একটা কাজ খুঁজে নেবে। The two master and servant traveled long till they reached the forest of Arden, and they were also as tired and hungry as the two sisters had been. এই দুই মনিব এবং ভৃত্য অনেক রাস্তা পার হয়ে গেল আর্ডেনের জঙ্গলে পৌঁছবার জন্য এবং তারাও ওই দুই বোনের মতো খুবই পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। They tried in vain to find shelter and food, and at last Adam could go no further. Orlando carried him in his arms to the shelter of a tree and cheered him, saying, "Good old man, rest your weary limbs here a while, and do not talk of dying." খাবার আর আশ্রয়ের জন্য তারা ব্যর্থ চেষ্টা করলো এবং শেষমেশ যখন অ্যাডাম আর হাঁটতে পারছিল না, অরল্যান্ডো তাকে কোলে তুলে নিল এবং একটা গাছের নিচে বসিয়ে দিল এবং মনের জোর বাড়াবার জন্য তাকে বলল, বুড়ো ভালো মানুষ, এখানে তোমার ক্লান্ত শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দাও আর মরার কথা মুখেও এনো না। Orlando then searched for food and by chance came upon the company of the Duke and his friends. অরল্যান্ডো তারপরে খাবার খোঁজে বের হলো এবং হঠাৎ করে সে ডিউক এবং তার বন্ধুদের মুখোমুখি হলো। When Orlando reached there, it was dinner time. যখন অরল্যান্ডো সেখানে পৌঁছলো তখন রাতের খাবার সময় হয়ে গিয়েছে। The Duke had sat down for dinner. ডিউক যখন রাতের খাবার খেতে বসেছেন, Orlando, finding food, drew his sword to grab the food from the Duke and his men. অরল্যান্ডো খাবার দেখতে পেয়ে তার তরবারি বের করলো এবং ডিউক এবং তার লোকেদের কাছ থেকে খাবার ছিনিয়ে নেবে বলে। He charged them not to touch a morsel. সে নির্দেশ দিল যাতে ডিউকের লোকেরা একদানা খাবারও হাত না দেয়। The Duke was kind and asked him the reason for his rude behavior. ডিউক দয়ালু মানুষ ছিলেন, তিনি অরল্যান্ডোকে তার এরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। He wanted to know if it was due to hunger or did he despise the courtesy
known to civil men. তিনি অরল্যান্ডোকে জিজ্ঞাসা করলেন এই রকম আচরণ সে করছে তার ক্ষুধার জন্য নাকি সে ভদ্র মানুষের শিষ্টাচারকে ঘৃণা করে সেই জন্য। Orlando replied that as he was dying of hunger, he had thought that in this wild forest he had to put up such behavior in order to get food. অরল্যান্ডো জানালো যে সে ক্ষুধায় মরে যাচ্ছে এবং সে ভেবে নিয়েছে যে এই ধরনের অরণ্যে এই ধরনের আচরণ না করলে খাবার পাওয়া যায় না। The Duke spoke to him kindly and asked him to sit down for dinner. ডিউক তার সঙ্গে নরমভাবে কথা বললেন এবং তাকে খাবার জন্য আহ্বান জানালেন। Orlando then spoke of Adam and declared that though he was hungry, he would not touch food unless Adam was fed. অরল্যান্ডো তারপর অ্যাডামের কথা জানালো এবং ঘোষণা করলো যে যদিও সে ক্ষুধার্ত কিন্তু সে এক কণা খাবারেও হাত দেবে না যতক্ষণ না অ্যাডামকে সে খাওয়াতে পারছে। The Duke told him to bring his friend and said that they would wait for them. ডিউক অরল্যান্ডোকে বলল তার বন্ধুকে সেখানে আনার জন্য এবং তারা অরল্যান্ডো এবং অ্যাডামের জন্য অপেক্ষা করবে। Orlando went quickly, brought the old man, and then both of them, along with the Duke, had food to their satisfaction. অরল্যান্ডো তাড়াতাড়ি করে বৃদ্ধ মানুষটিকে আনলো এবং তারা পরিতৃপ্তি সহকারে ডিউকের সঙ্গে খাবার খেলো। Adam, on having food, regained his lost strength. খাওয়ার পরে অ্যাডাম তার পুরনো ক্ষমতা ফিরে পেল। After the dinner, the Duke asked Orlando about him, and when he came to know that Orlando was his friend's son, he took Orlando and Adam under his care. নৈশভোজের শেষে অরল্যান্ডোর পরিচয় জানতে চাইলেন ডিউক এবং তিনি আনন্দিত হলেন এটা জানতে পেরে যে অরল্যান্ডো তার বন্ধুর ছেলে। অরল্যান্ডো এবং অ্যাডামকে তিনি তখন তার কাছে রেখে দিলেন। After a few days, while roaming in the forest, Ganymede and Eliana were surprised to see Rosalind's name carved on the bark of the trees and love sonnets all addressed to Rosalind. এর কিছুদিন পর জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে গ্যানিমেড আর এলিয়ানা অবাক হয়ে গেল যখন তারা দেখলো রোজালিন্ডের নাম গাছের বাকলে লেখা আছে এবং সেখানে কিছু প্রেমের কবিতাও আছে এবং সবগুলোই রোজালিন্ডকে উদ্দেশ্য করে লেখা। When they were wondering how it was possible in the forest to have Rosalind's name carved, they met Orlando and could easily recognize him as he was wearing the chain given earlier by Rosalind around his neck. যখন তারা চিন্তা করছে রোজালিন্ডের নাম কিভাবে জঙ্গলে লেখা সম্ভব হলো তখন তাদের অরল্যান্ডোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো এবং তাকে সহজেই তারা চিনতে পারলো কারণ সেই রোজালিন্ডের দেয়া সোনার হারটা গলায় পড়েছিল। But Orlando could not recognize them because of their disguise. কিন্তু অরল্যান্ডো তাদের চিনতে পারলো না কারণ তারা ছদ্মবেশে ছিল। He discovered a likeness, but there was a disposition in fair Rosalind which was missing in the youth. রোজালিন্ডের সঙ্গে সে মিল খুঁজে পেল কিন্তু সুন্দরী রোজালিন্ডের লাবণ্য এই তরুণটির মধ্যে ছিল না। Rosalind, on the other hand, teased him, saying that she was in search of a certain youth who had spoiled the bark of the trees by writing the name of his ladylove and attaching love poems to that effect. অপরদিকে রোজালিন্ড তাকে নিয়ে মজা করলো এবং বলল যে তারা সেই বিশেষ তরুণটির সন্ধানে আছে যে গাছের বাকলটি নষ্ট করে দিয়েছে তার প্রেমিকার নাম এবং প্রেমের কবিতা লিখে। And she declared that if she found the lover, she would have given him some advice. এবং রোজালিন্ড এটাও ঘোষণা করলো যে ওই প্রেমিকের সঙ্গে যদি তার দেখা হয় সে এই ব্যাপারে তাকে কিছু উপদেশ দেবে। Orlando told them that it was he who had done all these things and requested Rosalind to give him some advice. অরল্যান্ডো বলল যে সে ওই কাজগুলো করেছে
এবং রোজাল্যান্ডকে অনুরোধ করলো এই ব্যাপারে সে যেন কিছু উপদেশ দেয়। Rosalind asked him to come over to their cottage to play a game in which Rosalind, in her male attire, Battery low. with all sorts of feminine pranks and whims, and Orlando would woo her as a genuine lover. রোজাল্যান্ড অরল্যান্ডোকে তাদের বাড়িতে যেতে বলল, সেখানে সে একটা খেলা খেলবে তার সঙ্গে, যে খেলায় রোজাল্যান্ড পুরুষের পোশাক পরে অরল্যান্ডোর প্রেমিকা হওয়ার ভান করবে এবং নারী সুলভ আচার আচরণ করবে এবং অরল্যান্ডোকে খাঁটি প্রেমিকের মতো প্রেম নিবেদন করবে। When he would experience the whimsicality of the young lady loves, he would be ashamed of his love for her and thus be cured of love. যখন সে তরুণী প্রেমিকার ছলাকলার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, সে তার প্রেমের ব্যাপারে লজ্জা পাবে আর তার প্রেম রোগ সেরে যাবে। So as fixed, every day Orlando came over to the cottage and wooed Ganymede as Rosalind, but it did not seem that Rosalind made any progress in curing Orlando of his love for Rosalind. Rather, she felt highly satisfied and amused to know how truly Orlando loved her. সেই মতো অরল্যান্ডো রোজ রোজাল্যান্ডের বাড়িতে আসতো এবং তার মন জিতে নেবার চেষ্টা করত, কিন্তু তাতে দেখা গেল সে রোজাল্যান্ডের প্রতি তার প্রেম একটুও কমেনি, বরং তাকে কতটা গভীরভাবে ভালোবাসে সেটা জেনে রোজাল্যান্ড খুব সন্তুষ্ট হলো এবং মজা পেল। The days passed pleasantly in this manner. দিনগুলো এভাবেই দারুণ কাটছিল। Aliana, seeing Ganymede happy, did not remind her that the real reason for her coming to the forest was to find her father, though by that time from Orlando they had already got the location of the place where her father, the banished duke, was residing. গ্যানিমেডকে খুশি দেখে অ্যালিয়ানা তাকে মনে করিয়ে দিল না যে সে আসলে তার বাবাকে খুঁজতে এসেছিল, যদিও অরল্যান্ডোর কাছ থেকে তারা ইতিমধ্যেই রোজাল্যান্ডের বাবার ঠিকানা পেয়ে গিয়েছিল। However, one day Ganymede met her father, but did not disclose to him her true identity. যদিও একদিন গ্যানিমেড তার বাবার সাক্ষাৎ হলো এবং সে তার বাবাকে নিজের পরিচয় জানালো না। When asked about it, she said that she came of a good lineage, as he did. তার পরিচয় জানতে চাইলে সে তার বাবাকে বলল সেও তার মতনই বড় বংশের সন্তান। Never did the Duke suspect that she was his own daughter and had a royal lineage. ডিউক একেবারেই সন্দেহ করলেন না যে গ্যানিমেড তারই সন্তান এবং রাজপরিবারে তার জন্ম। One morning, when Orlando was going to visit Ganymede, he saw a man lying asleep on the ground and a snake twisted around his neck. এক সকালে যখন অরল্যান্ডো গ্যানিমেডের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল, সে দেখল রাস্তার মাঝখানে একজন লোক মাটিতে শুয়ে আছে এবং একটি সাপ তার গলায় জড়িয়ে আছে। As he approached, the snake glided away from the man. সে যে এগোলো, সাপটা লোকটাকে ছেড়ে সরসর করে পালিয়ে গেল। Then, as Orlando went closer, he perceived a lioness in the bush, waiting for its prey to awake, because lions don't attack the dead. তারপর যেই অরল্যান্ডো আরও কাছে গেল, সে দেখল ঝোপের মধ্যে একটি সিংহী শিকারে জেগে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে, কারণ সিংহ মরা মানুষ ছোঁয় না। When Orlando looked at the face of the man, he saw that the man was his own brother Oliver, who had tried to get rid of him. Orlando মানুষটির মুখের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল লোকটি তারই দাদা অলিভার, যে অরল্যান্ডোকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল একদিন। He was about to go, but brotherly affection prevented him to leave his brother in that danger. সে প্রায় চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ভ্রাতৃসুলভ আকর্ষণ তার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো তার ভাইকে ওই বিপদের মধ্যে ফেলে যাওয়াতে।
He fought the lioness and saved the life of his brother. সে সিংহীর সঙ্গে লড়াই করলো এবং ভাইকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলো। Thus, he saved the life of his brother from the venomous snake and the dangerous lioness. But before he could save his brother, the lioness had torn one of his arms with his sharp claws. এইভাবে তার ভাইয়ের জীবন রক্ষা করলো সে বিষধর সাপ এবং বিপজ্জনক সিংহীর হাত থেকে। কিন্তু ভাইকে সিংহীর হাত থেকে রক্ষা করার আগেই সিংহী তার ধারালো নখ দিয়ে তার হাত আঁচড়ে দিল। While Orlando was engaged in the fight, his brother awoke and saw how the brother he had despised and abused so much fought with his life to save him from the lioness. যখন সিংহীর সঙ্গে তার লড়াই চলছে তখন অরল্যান্ডোর দাদার ঘুম ভাঙল এবং সে দেখল এতদিন যাকে সে ঘৃণা করত এবং অপমান করত সে তার জীবন বিপন্ন করে তাকে বাঁচানোর জন্য সিংহীর সঙ্গে লড়াই করছে। He was full of remorse, and after Orlando had killed the lioness, Oliver begged his mercy. সে তার আচরণের জন্য অনুতপ্ত হলো এবং অরল্যান্ডো ওই সিংহীটিকে মেরে ফেলার পর অলিভার তার কাছে ক্ষমা চাইল। Orlando, seeing his brother repenting his deeds, readily forgave him and took him in his arms. অরল্যান্ডো যখন দেখলো তার দাদা তার কাজকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে সে তৎক্ষণাৎ তাকে ক্ষমা করে দিল এবং তাকে জড়িয়ে ধরল। But as the wound made him weak, Orlando asked Oliver to give the message to Ganymede that he would not be able to visit her that day. কিন্তু সিংহের আঘাতে অরল্যান্ডো দুর্বল হয়ে পড়ছে দেখে সে অলিভারকে বলল গ্যানিমেডকে গিয়ে খবরটা দিতে যে সে সেই দিন তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। Oliver went to their cottage and narrated to them the whole story. Oliver গ্যানিমেড আর এলিয়ানার বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে সমস্ত গল্পটা শোনালো। Moreover, he confessed his own misdeeds and also spoke of their reconciliation. এছাড়াও সে তার কুকর্মের কথা স্বীকার করলো তাদের কাছে এবং সে তার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছে সে কথাও তাদের জানালো। The sincere sorrow of Oliver was so overwhelming that Eliana at once fell in love with him. অলিভারের প্রচণ্ড অনুতাপের প্রভাব এত প্রবল ছিল যে এলিয়ানা তৎক্ষণাৎ তার প্রেমে পড়ে গেল। অলিভার on the other hand saw how she pitied him for his distress over his misdeeds, and he also at the same time fell in love. অন্যদিকে অলিভারের মনে হলো তার অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত দেখে এলিয়ানা দুঃখ পাচ্ছে এবং সেও একইভাবে এলিয়ানার প্রেমে পড়ে গেল। In the meantime, when Oliver and Eliana were exchanging hurts, Ganymede, on hearing about Orlando's wounds, fainted. ইতিমধ্যে যখন অলিভার আর এলিয়ানার মধ্যে মন দেয়া নেওয়া চলছে, অরল্যান্ডোর আঘাত পাবার কথা শুনে গ্যানিমেড জ্ঞান হারালো। When she recovered, she tried to convince Oliver that she had fainted the swoon as Rosalind would have done had she heard about the wounds of Orlando. জ্ঞান ফিরতে সে অলিভারকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে সে অরল্যান্ডোর আঘাতে যেমন রোজালিন্ড জ্ঞান হারাবে সে তেমনটাই অভিনয় করলো। But Oliver was not convinced as he perceived how pale Ganymede had been, and he said, "Well, if you did counterfeit, take a good hurt and counterfeit to be a man." কিন্তু অলিভারের এই কথাটা বিশ্বাস হলো না। সে দেখতে পাচ্ছিল গ্যানিমেড কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। সে বলল, বেশ, তুমি যদি সত্যিই তাই করো মনটাকে শক্ত করো এবং পুরুষের ভান করো। Ganymede replied that it was exactly what she was doing and that she should have been a woman instead of being a man. Ganymede জবাব দিল, ঠিক সেটাই তো সে করছে, পুরুষ হওয়ার থেকে নারী হওয়াটাই তার বেশি প্রয়োজন ছিল।
Oliver returned after a long time and told his brother of the swooning of Ganymede and also of his love towards the shepherdess Eliana. অলিভার অনেক পরে ভাইয়ের কাছে ফিরে গেল এবং ভাইকে গ্যানিমেডের জ্ঞান হারানোর কথা জানালো এবং সে যে এলিয়ানার প্রেমে পড়েছে সেটাও জানালো। He spoke in such a manner as if he had already decided upon his marriage to Eliana. সে এমনভাবে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলল যেন সে ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছে এলিয়ানাকে বিবাহ করবে। He also said that he would stay there in the forest and be a shepherd. সে এটাও জানালো যে সে ওই জঙ্গলেই থেকে যাবে এবং একজন মেষপালকের বৃত্তি নেবে। As regards his estate, he would give the same to Orlando as well as his home. সব জায়গা জমি আর বাড়িটা সে অরল্যান্ডোকে দিয়ে দেবে। Orlando suggested that Oliver and Eliana should get married the next day and he would invite the Duke to their marriage. Orlando প্রস্তাব দিল যে অলিভার এবং এলিয়ানা পরের দিনই যেন বিবাহ করে নেয় এবং তাদের বিবাহে সে ডিউককে নিমন্ত্রণ করবে। He also advised his brother to be quick to consult, same with Eliana. সে তার দাদাকে এই ব্যাপারে এলিয়ানার সঙ্গে তাড়াতাড়ি আলোচনা করে নিতে বলল। When Oliver went to Eliana, Ganymede came to Orlando to inquire about his health. যখন অলিভার এলিয়ানার কাছে গেল, গ্যানিমেড সেই সময় অরল্যান্ডোর কাছে আসলো সে কেমন আছে জানার জন্য। Orlando and Ganymede talked of how Oliver and Eliana loved each other from their first sight, and Orlando informed that his brother had gone to her to ask for her hand. Orlando এবং গ্যানিমেড আলোচনা করছিল কিভাবে অলিভার এবং এলিয়ানা প্রথম দর্শন থেকেই একে অপরের প্রেমে পড়ে গেছে এবং অরল্যান্ডো গ্যানিমেডকে জানালো তার দাদা এলিয়ানার কাছে গিয়েছে বিয়েটা পাকাপাকি করতে। They would get married the next day if Eliana was willing. তারা পরের দিনই বিয়েটা সেরে ফেলবে যদি এলিয়ানা ইচ্ছুক থাকে। He wished he could be also married on the same day to his fair Rosalind. সে ইচ্ছা প্রকাশ করলো যে সেও বিবাহ সেরে ফেলতে চায় সুন্দরী রোজালিন্ডের সঙ্গে। Ganymede liked the proposal and said that if Orlando really loved Rosalind, he should have his wishes fulfilled. গ্যানিমেডের প্রস্তাবটা পছন্দ হলো এবং সে জানালো যদি অরল্যান্ডো প্রকৃতই রোজালিন্ডকে ভালোবাসে তাহলে তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। She said that she would try to bring Rosalind the next day by a special magical power which she had learned from her uncle. গ্যানিমেড জানালো যে সে রোজালিন্ডকে পরের দিনই এনে হাজির করবে তার বিশেষ জাদুবিদ্যার সাহায্যে যা সে শিখেছে তার কাকার কাছ থেকে। When Ganymede said, "Put on your best clothes and with the Duke and your friends to your wedding, for if you desire to be married tomorrow to Rosalind, she shall be here," the fond lover could not believe his ears. যখন গ্যানিমেড বলল তোমার সবচাইতে ভালো পোশাকটা পরো এবং ডিউক এবং তার বন্ধুদের তোমার বিবাহের নিমন্ত্রণ জানাও কারণ তুমি যদি আগামীকাল রোজালিন্ডকে বিবাহ করতে চাও সে এখানে এসে হাজির হবে, এই কথা শুনে প্রেমিক অরল্যান্ডো তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। The next morning, পরের দিন সকালে, both Oliver and Orlando came to the Duke along with Eliana. অলিভার এবং অরল্যান্ডো ডিউকের কাছে আসলো এলিয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে। The Duke, surprised to hear that it was his own daughter to be brought there, ডিউক তো অবাক হয়ে গেলেন যে তার নিজের কন্যাকেই ওখানে আনা হবে, asked Orlando if really the miracle could be done. অরল্যান্ডোকে জিজ্ঞাসা করলেন এই অসম্ভব সম্ভব কিনা। As Orlando strived to answer, অরল্যান্ডো যখন এর উত্তর দেবার চেষ্টা করছে, Ganymede came to the Duke. গ্যানিমেড ডিউকের কাছে আসলো and asked
if the Duke willed to give his daughter in the hands of Orlando, and he agreed. ডিউককে জিজ্ঞাসা করলো গ্যানিমেড, ডিউক তার কন্যাকে অরল্যান্ডোর সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক কিনা, এবং তিনি জানালেন তিনি ইচ্ছুক। Then she asked Orlando whether he would marry Rosalind if she be brought there. তারপর গ্যানিমেড অরল্যান্ডোকে জিজ্ঞেস করলো যে সে রোজালিন্ডকে বিবাহ করবে কিনা যদি তাকে সেখানে আনা হয়। He said that he would. সে জানালো সে সেটা করবে। The two sisters went inside the cottage and put off their disguises. দুই বোন তারপরে কুটিরের মধ্যে গেল এবং তাদের ছদ্মবেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসলো। When all the persons were eagerly waiting for a miracle to happen, Rosalind and Celia entered in their personas, and Rosalind threw herself on her knees to her father for his blessings. যখন সকল মানুষজন অলৌকিক ঘটনার অপেক্ষায় উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে, রোজালিন্ড এবং সিলিয়া সশরীরে উপস্থিত হলো সেখানে, এবং রোজালিন্ড নতজানু হয়ে বাবার সামনে বসলো তার আশীর্বাদ নেবে বলে। Rosalind then related the whole episode of her banishment from the palace and their adventure to the forest in search of her father. বাবাকে খোঁজার জন্য প্রাসাদ থেকে বনে আসার রোমাঞ্চকর ঘটনাটার সমস্তটাই বিবরণ দিল রোজালিন্ড। The Duke wept in joy to get back his own daughter and gave all of them his heartiest blessings. নিজের মেয়েকে ফিরে পেয়ে ডিউক আনন্দে কেঁদে ফেললেন। তিনি মন থেকে আশীর্বাদ করলেন সকলকে। The two couples got married in the forest. যুগল দম্পতির বিবাহ হলো জঙ্গলে। The marriage did not have the splendor of the royals, but it was the happiest marriage that could ever be imagined. এই বিবাহ দুটির মধ্যে রাজবাড়ির জাঁকজমক ছিল না, কিন্তু অকল্পনীয়ভাবে এই দুটি খুবই সুখের বিবাহ হয়েছিল। As they were having their venison and thought that there was nothing more to be wanted, at that time a messenger arrived to inform the Duke that his dukedom has been restored to him. যখন তারা সকলেই হরিণের মাংস খাচ্ছিল এবং ভাবছিল এর থেকে বেশি কিছু চাইবার আর নেই, একজন দূত এসে খবর দিল ডিউককে তার রাজত্ব তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। The usurper, enraged at the flight of Celia and hearing that men of great worth were following the banished Duke to join him in the forest, resolved to put an end to this misery. সিলিয়া চলে আসায় ক্ষমতা দখলকারী ডিউক খুব চটে গিয়েছিলেন। ভালো লোকজনেরাও নির্বাসিত ডিউকের সঙ্গে জঙ্গলে চলে যাওয়ায় ডিউকের ভাই ঠিক করলেন এই দুর্দশা শেষ করে ছাড়বেন। Thus he brought a huge army to execute his design to kill his brother, but as Providence would have it, he was completely changed by a hermit, whom he met as he entered the forest. সেই জন্য তিনি একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলেন তার ভাইকে মারার পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য। কিন্তু নিয়তির ফেরে তার এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হলো সেখানে, যিনি তার মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন করলেন। He thus changed, decided to spend the rest of his days in a religious house after returning the dukedom to his brother, the real owner of the dukedom. এইভাবে তার মন পরিবর্তন হওয়াতে তিনি স্থির করলেন তার বাকি জীবনটা তিনি ধর্মীয় স্থানে কাটিয়ে দেবেন, কিন্তু তার আগে তার দাদা, যিনি ছিলেন ওই রাজত্বের আসল মালিক, তাকে সেটা ফিরিয়ে দেবেন। The first act of the penitence was to send the messenger to his brother to restore to him his domain and the followers, as well as the lands and revenues. তার অনুতাপের প্রথম কাজ হলো একজন দূতের মাধ্যমে দাদাকে তার রাজত্ব, প্রজা, জমি এবং কর সমস্ত ফিরিয়ে দেওয়া। This news, as unexpected and as it was welcome, came at a time to enliven the festivity and rejoicings of the two marriages. এই অপ্রত্যাশিত ও আনন্দের খবরটা দুটো বিয়ের উৎসব আরো বেশি করে জমজমাট করে দিল। Celia complimented her cousin
on the good fortune which had happened to the Duke and wished her joy, though she was now not the two cousins. সিলিয়া তার খুড়তুতো বোনকে তার বাবার সুখবরের জন্য অভিনন্দন জানালো এবং তার আনন্দময় জীবন কামনা করলো এবং এখন তারা আর শুধুমাত্র দুই বোন নয়। The Duke now had the opportunity to reward the true followers who had stayed with him in his adversity, and the worthy followers were pleased to return with him to the palace of their lawful Duke. যারা অসময়ে ডিউকের পাশে ছিলেন তাদের প্রতিদান দেবার সুযোগ পেলেন ডিউক এবং যোগ্য অনুচরেরা বৈধ ডিউকের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে ফেরার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি হলো।